والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والعلماء، ونخص لسيدتنا خديجة الكبرى، سيدتنا فاطمة الزهراء، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم أجمعين، ونخص منهم لروح سيدنا الإمام قطب الرباني الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني، سيدنا الإمام أحمد الرفاعي، سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم وتلامذتهم ومن انتسب إليهم، وإلى روح سيدنا الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وأصوله وفروعه جميع مشايخه وتلامذته من انتسب إليه، وجميع الأولياء والعلماء في بلادنا إندونيسيا، ونخص لجميع الأولياء اتساعا في هذه البلدة، وإلى روح سيدنا الإمام قطب الفرد وجميع الأوصاف الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، الحبيب صالح بن محسن الحامد، الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي العطاس، وسيدنا الإمام علوي بن محمد بن طاهر الحداد، وأخيه حسين بن محمد بن طاهر الحداد، وأصولهم جميع مشايخهم وتلامذتهم من انتسب إليهم، ونخص لمؤلف هذا الكتاب حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري وأصوله وفروعه جميع مشايخه وتلامذته من انتسب إليه، وإلى أرواح جميع الأولياء والعلماء في بلاد البنجر، ونخص لسيدنا السلطان سوريا الشيخ والمجد بالله الحبيب حامد بن عباس باهشيم، سيدنا الإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري، حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري، الشيخ محمد شرواني عبدا باقر البنجري، شيخ المشايخ في زمانه الحاج محمد زيني بن عبد الغني البنجري، وإلى روحي الشيخ الحاج أحمد رضوان لقبنكي، وشيخنا الحاج سورياني بن رئيس منتهي، وأصولهم وفروعهم جميع مشايخهم وتلامذتهم من انتسب إليهم، ومؤسس هذا المعهد أصوله وفروعهم جميع مشايخه وتلامذتهم من انتسب إليه، وإلى أرواح كافة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا، مشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين أجمعين، أن الله تعالى يتغشاهم الرحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة، ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا، الله يدخل نياتنا في نياتهم، أخلاقنا في أخلاقهم، وأعمالنا في أعمالهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، ويمدنا بأمدادهم، ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية معونة وسعادة بسر النبي وآل النبي، سر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور،
أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى. Halaman 18 lah. Waqala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Dan telah berkata Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'i. Para ulama itu yang ada di muka bumi mithlun nujum, seumpama bintang fis sama, nang ada di langit. Jadi orang alim nak ada di muka bumi nang kaya bintang ada di atas langit. Idza badat linnas, apabila muncul iya si bintang itu bagi manusia, ihtadau, mereka pun mendapat petunjuk. Ihtadau biha, mendapat petunjuk mereka dengan dia si nujum tadi. Bilanya bintang ada di langit, orang kawa mencari arah apa, hendak tulak ma apa, ini kayak apa, kawa karena melihat bintang. Itu kan ada ilmu perbintangan. Di orang melihat bintang nang kayak ini pasnya nang ini, bintang nang kayak ini arah nang ini nang bagus, nang ini itu tuh bintang jadi petunjuknya. Nah begitulah keadaan ulama di muka bumi. Bila inya ada maka manusia pun dapat petunjuk, mengerti dengan hukum-hukum Allah karena adanya tuan guru. Mun kadada tuan guru lalu sakahandak bulihai loko ya, padahal kada boleh. Nah itu karena tuan guru kadada. Wa idza khafiyat anhum, dan apabila suram iya si nujum, iya bintang. Suram itu kan artinya kadap, kada kelihatan. Tahayyaru, mereka pun bingung. Mun bintang kadada, orang kabingungan. Apa nih petunjuknya? Bingung, kada dapat petunjuk karena bintang kadada. Demikian pula tidak adanya ulama di muka bumi membuat manusia hidup kebingungan. Supaya kita hidup jangan bingung, supaya kita hidup ini ada pegangan, supaya kita hidup ini ada petunjuk, baparaklah lawan tuan guru, baparaklah lawan orang alim, karena sedikit banyaknya pian pasti ada dapat manfaat dari mereka. Tinggal pian aja pintar-pintar bisa-bisa mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh ulama tadi. Jangan artinya hadir majelis tuh nanti cariin nang rame nyawara 4 kambing tumbur, nang lulucuan nyawara dicari bulik, tidak ada nang diputik-putik hasilnya. Jangan, harus ada nang kita putik daripada apa nang dipadahkan oleh tuan guru tadi sebagai petunjuk gasan kita menjalani kehidupan. Wan syada fi ma'nahu, dan ia berlagu atau bernasyid pada semaknanya. Ma'al ilmi fasluk haitsuma salakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Fafihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunun 'ala dinil ladzi amruhu hatmu. Ma'al ilmi, bersama ilmu, fasluk, maka jalanlah kamu. Haitsuma salakal ilmu, sekira-kira di mana beradanya ilmu. Dengan ilmu nih ayo jalan, ikuti. Di mana jalannya ilmu tadi, jalani. Wa anhu, dan daripadanya si ilmu itu, fakashif, maka bukalah kullaman indahu fahmu, akan tiap-tiap orang yang di sisinya ada kepahaman. Dengan ilmu maka bisa kita membuka kefahaman bagi orang-orang yang memiliki pemahaman. Orang ini asalnya kada tapi paham, dengan ilmu kita jelaskan inya tambah paham. Dengan ilmu kita berikan penjelasan inya tambah mengerti. Oh kayak itukah maksudnya, oh kayak itukah intisarinya. Nah mengartinya dengan ilmu itu menjelaskan itu ada kabar remang
Fafihi jala'un lil qulubi minal ama, maka di dalam ilmu, fihi hinya kembali ke ilmu, di dalam ilmu jala'un lil qulubi minal ama, jala'un penerang lil qulubi bagi hati, minal ama daripada kabutaan. Hati itu bisa juga picak karena kadada dimasuki ilmu, buta hati tadi, bahkan bisa jadi mati. Sampai Imam Ghazali itu memberikan papadah 3 hari diri kita ini kada bersentuhan dengan ilmu, maka mati hati kita. 3 hari aja tuh pian. Nah, makanya paling kada seminggu tuh 2 kali pian ke majelis, itu paling kada. 3 hari pian kada dengar ilmu, mati hati. Cuman wajah ini kan alhamdulillah ilmu banyak sudah di mana-mana, di YouTube, asal ada paketnya aja, kotanya ada kawai buka, wifi aktif terus di rumah, nyaman bener mencari ilmu wah ini nih. Nah coba dicari pulang tuan gurunya nang bujur, kalau kota buka nang bubuhan nang besubarangan lawan saurang, apa ada asa masuk aja cara bahnya harau bulik-bulik menyariki orang bahaul, di kampung menyariki orang betalkin, di kampung menyariki orang ziarah kubur. Ya tuan guru si anu jangan ada bulih jar, inya salah ambil tuan guru bang. Nah makanya hati-hati benar. Lawan ingatakanlah bila beda dengar ceramah tuh tuntung-tuntung, jangan saparuannya, apalagi melihat judul wara ampe lagi mana mau paham. Nah itu tanah bisa gagal paham. Maka manusia ini bila mau gagal paham, pacang maulah fitnah di mana-mana karena gagal paham. Coba pandiran orang berceramah tuh dicerna baik-baik, difahami baik-baik apa yang dimaksudkan oleh si penceramah dengan ceramahnya itu. Pian harus bisa menangkap pemandiran itu baik-baik. Kalau pian pembarangan, akhirnya pian memaham seperti ini, nang dikehendaki penceramah tidak seperti itu. Akhirnya timbul kontroversi, timbullah terjadinya hangkup bahangkup adu domba. Gara-garanya napa? Pian salah paham. Makanya beda dengar ilmu tuh tuntung-tuntung, jangan sambil mengantuk. Sambil mengantuk tuh termasuk bisa mendatangkan gagal paham. Jaka Rasulullah telah bersabda, siapa ya Rasulullah jadi sahabat orang yang paling berhak untuk dihormati, jar Nabi kita ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Abuka. 3 kali Nabi menyambat umamu, bapamu. Inya sambil mengantuk. Dikiranya hadis Nabi itu menyindir, menyuruh abah babini 3. Akhirnya ummuka, mama 3, abah 1. Gara-gara sambil mengantuk akhirnya kada paham. Nabi menyambat 3 kali bulik ummuka itu taukid, menguatkan, artinya ikam menghormati mama ikam harus lebih ketimbang menghormati abah ikam. Itu karena perjuangan mama lebih berat daripada abah. Nah dinto bahasanya toh, ini kada mama 3 abah 1. Bah kawin lagi pian bah aja Rasulullah nyuruh jahan. Ini orang gagal paham nih gitu toh. Orang gagal paham. Akhirnya memaknai sebuah hadis jadinya sesuai dengan pemahamannya. Gara-gara apa? Karena gagal paham, gara-gara mengantuk. Nah makanya hati-hati, jangan sampai kayak itu pian. Makanya sebelum mengaji itu mandi dulu, berwudu dulu, kayak itu supaya mata ini sigar, melek aja orang Jawa. Caget mata, minum anu dulu, apa Naim 150, caget mata lah. Ayo mata caget bagus saja. Mana shooting itu caget iya. Sambil mengaji caget aja lah. Itu akan pondok rajin bisa caget gitu. Bila mengaji masalah babun nikah. Babun nikah ada hukmul jima'. Nah, ngarannya bujang barataan aku aja guru kada kawan ada bacakan nabunmu hendak kawin kena ku bacakan teorinya barang jadi mak amalakan bah kawin. Apa dengarannya manusia nang di pesantren nih banyak nang ada tapi tahu apa tadangar nang kayak itu gin langsung jadi duduk dari nang karuan tampuhnya
ada besilang betis duduk mengapit gitu. Kesian aja Pak. Sabar ya kakan-kakan lah, sabar. Ikam sekolah tuh memang uyuh buntung ay. Rajin-rajin sekolah itu kam sakitnya tuh setumbat nyamannya salawasan. Nah makanya ujar apa namanya dalam mahfudzat bahari itu man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan asya fi dzullin abadan. Siapa nang kada tahan ma'arit satumat uyuhnya nuntut ilmu pacang sakit balalawasan, pacang hina salawasan. Nah, makanya tahan aja satumat aja uyuhnya kena nyamannya sing banyak kan. Maka orang alim tuh nyaman bian asal bujur-bujur aja sekolah dapat alim nyaman kena dunia diparakakan Tuhan. Bahkan orang alim tuh bini kada seikung aja 2, 3, 4 bini orang alim. Itu tadi jar almarhum guru sakumpul bahari pernah lu sidin berucap Tuan Haji Taha Jasidin pas haul datu taniran mau ucapi aku kamjah mun sudah alim kena jar anu kada kebutuhan nyawa ajar. Itu lihat cara mah guru tuh ya nyawa kada kebutuhan Jasidin asal alim nyawa jar kada kebutuhan jar. Jadi jar abah guru nih pas sudah aku kawin ternyata bini sidin banyak jadi bila aku Jasidin bajiarah ke makam Tonji Tohaneh jadi bajiarah bujur julak kayak nampian sambat itu dasar marasa kada kebutuhan aneh itulah ya Allah ya Rabb. Cuma ya ujiannya nuntut ilmu barat kadang-kadang hendak kalakasan kawin ini mbah kawin ampeh do sekolah. Nah ikam lamun hendak menuruti aku ayuha akan aku kelas 2 aliyah kawin dah hendak nuruti marah tapi aku sekolah kelas 2 aliyah aku masih sekolah sambil membawa bini aku tetap sekolah perpisahan kelas 3 aliyah aku membawa anak udah. Nah mau ikam sanggup nuruti marah turuti izin hasini lawan guru-guru lu ndak kawin tapi sekolah tarusakan sekolah di An-Najah nih sampai tamat marah kawin gitu nang kebanyakannya aja guru ulun bahari bila sekolah ampihan ikam aja nur aja sekolah tetap anu kawin tetap sekolah narang kakawanan ikam aja nang bahari-bahari mulai pesantren tahun 91 sampai 2015 tidak ada tercatat santri yang sudah kawin masih sekolah kecuali ikam kan macah rekor ya barat juga jadi ulun santai aja kayak itu nah kayak guru aja memberi makan bini aja batangan habisnya nyuap seorang apa mikirakan beri makan bini orang nanta pikir kakak itu tuh orang tauhid kada kuat makanya belajar tauhid mantap-mantap yakin Tuhan maulahkan rajaki pasti diulahkan apalagi orang nuntut ilmu tuh nabi lu nama menjamin Tuhan itu ada menjamin rajaki umum ada rajaki khusus nang umum tuh namanya di Quran tuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi melainkan rezekinya dijamin Allah. Itu umum, siapapun mau muslim, mau kafir, mau beadab, mau nakal, mau alim, mau jahil, itu umum. Tapi ada rezeki khusus. Apa? Nanti disabdakan Nabi, talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Itu khusus itu. Orang yang nuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya. Siapa yang berkecimpung dengan ilmu dijamin Allah rezekinya. Ini jaminan khusus, bukan umum. Nang kada terlibat dengan ilmu, kada dijamin dengan ini. Yang terlibat dengan ilmu siapa? Iya murid, iya guru. Itu terlibat dengan ilmu. Si gurunya dijamin, si muridnya dijamin. Jadi jangan bingung mikirkan rezeki. Asal posisi kita jadi anak murid atau jadi guru, rezeki dijamin, jaminan khusus. Istilah tamu undangan VIP. Nah ini ada kegempangan. Ini khusus nih Tuhan beri. Nah sama kena bulan Ramadan. Ramadan tuh rezeki khusus. Dibanyakiakan Tuhan rajaki lain pada bulan lain khusus Ramadan pian bila hendak merasakan lah Ramadan tuh rajaki tak banyak daripada bulan lain imbah hari raya pian merasa wah Ramadan duit datang kada tak kira-kira ada aja duit datang orang memberi apalah bahadiah apalah
Kada disangka-sangka makanan nyaman-nyaman, buka puasa nyaman, sahur nyaman, macam-macam makanan yang kada ada di Ramadan ada di Ramadan. Nah lalu akhirnya kayak di Kalua tuh kan, Kalua tuh rajin di luar Ramadan, Alwa tuh jarang, tapi bila Ramadan keluaran wade Alwa. Wade Alwa tuh kan wade kayak apa berahim, tapi tuangannya lain apa berahim, model kayak wade ook, model kayak nang apa wade ook apa ngarannya nang mukong nih, wade nang mukong. Nah ada wadenya mukong buntungnya batuangan tuh ngarannya Alwa di Kalua, bakuah nang kuah satrup kuning dah manis banyak gulanya gitu, kuning kuahnya itu bila Ramadan. Nah orang bajaja nyaman Ramadan aja nah ada rajin, bila di luar Ramadan jarang orang mau ulah, karena belum lagi wadai sari India, lumpur surga, sari muha, macam-macam wadai keluaran. Itu kan nikmat Tuhan memanjakan hambanya yang sedang diuji di bulan Ramadan. Ujiannya siang kada boleh makan, kada boleh minum, tapi disediakan Tuhan rajaki dimanja-manja oleh Tuhan. Ramadan banyak dapat rajaki, tapi lihat imbah hari raya merasa pian rajaki itu arwah nini bahari kayak disintak. Kamu tidak melihat itu hajar rajaki kayak disintak ya imbah puasaan, imbah sehari itu lewat pada hari raya merasa tuh dah parut kada tapi mau makan model ungah nih imbah itu selera napa-napa aja bina duit asa berkurang, pemakan asa kayak apa gitu. Nah kada senikmat Ramadan itu Tuhan menarik. Nah di Ramadan itu rajaki khusus. Ini parak sudah mudahan panjang umur tatamu Ramadan. Tatamu Ramadan kawa puasa, kawa taraweh, tatamu waraha taraweh kada, puasa kada, ngapa? Mangkapnya. Puasa kada, taraweh kada, Ramadan nang apa, hari raya apa iyanya betakbiran. Allahu Akbar, puasa kada, taraweh kada, menang nang apa nampian menangakan. Orang bertakbir itu menang berperang melawan nafsu. Seorang puasa belang kambingan, taraweh udahnya belang hadangan. Parai lalu ada nang taraweh 3 kali aja, malam pamulaan, malam 5 walas, malam paampihan. Sekali ditakoni bisi dalil al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tuh lipatannya 10. Jadi 3 kali kita gawe taraweh sama aja 30. Ujar bungol. Memahami seorang kayak itu. Ada orang kayak itu ngarannya taraweh saben malam disuruh man soma Ramadana wa qamah, dalam riwayat lain man soma Ramadana wa qamah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih maksudnya, karena iman mengharap pahala dari Allah, habis dosanya diampuni berataan. Pembersihan, pencucian, melondri awak kita. Ramadan nih, pas tuntung Ramadan bersih kita. Ninta. Nah Ramadan itu rajaki khusus. Dah kembali ke kitab. Fafihi jalaan lil qulubi minal ama. Jadi ngarannya ilmu itu penerang bagi hati daripada kabutaan. Wa aunun 'ala dinil ladzi amruhu hatmu, dan aunun penolong 'ala dini atas agama alladzi yang amruhu perkara agama itu hatmu sebuah kewajiban. Nah, jadi ilmu ini yang menolongi kita untuk urusan kewajiban-kewajiban kita di agama. Oh, kita tahu cara sembahyang, ilmu. Kita tahu cara puasa, tahu cara membatalkan puasa apa, ilmu. Ini nah hendak Ramadan ini dikaji nah ilmu puasa. Orang kuliah subuh didengari, ini subuh melandau. Ayah apa? Subuh melandau imbah nang besahur guring, bangun jam 9. Jangan. Ayo, ada orang mengaji apa kuliah subuh ceramah dengari. Hari pertama tuh nak kuliah subuh itu bab pembahasan tuan guru, jangan nang lain. Hari pertama itu jelaskan masalah bagaimana puasa yang benar. Karena ini gawian orang sekali setahun. Orang puasa saben minggu, Senin Kamis itu jarang.
termasuk ulun. Tapi bisa puasa Senin Kamis tuh. Ulun puasa Senin Kamis ada tapi tegawi. Apalagi orang besaruan banyak ulun baik makan di rumah orang. Mahimungi ampun rumah pun jadi pahala. Parut kanyang pahala dapat. Mbah apa? Orang menjamu seorang ya. Orang menjamu seorang. Awak puasa. Asa anu kalau jadi tahu aja sudah nak kakak itu tuh baik. Ulun kada puasa. Padahal intinya koler juga. Alasan bener ya bukannya cari-cari lah kakak itu. Jelaskan masalah puasa nih, makan minum basing haja batal boleh puasa atau kan basing haja mun kada ingat kada apa-apa rajaki timbul jam 12 hari menuol makan duduk menuol sampai lindung kucing berduduk jubungannya nasi itu menggunung anak sidin betal impoh beristilah pulang makan. Oh, jadi mbah tuntong makan. Orang puasaan jo. Ramadan kan ini. Astagfirullahaladzim, kada ingat lagi aku maka kanyang bener dan rezeki. Kada ingat, Bang. Kada ingat lain mun basing haja. Nah, basing haja tuh lain urusan tuh batal basing haja. Kada usah pian makan sapiring nasi, kasulitan di gigi aja pian tagok be istilah batal. Ya lah goro-goro kesulitan di gigi nasi lawan hayam tak buat di gigi zaman arek tak keluar sayangnya aja ini malam tadi ini wong Solo ini sayangnya dibuang gok tagok batal nih dapat makanan nih toh jangan ditagok-tagok model bener mun managuk liur pangguru batal lah aja managuk liur batal ya orang puasa batal kada managuk liur lain nior ditagok apa liur ditagok batal kada kah kada asal liurnya bersih kada tercampur apa-apa amun liur bercampur gula batu bang muntong nih kucok gula batu berarti liurnya tak campur dengan rasa manis gok tagok batal apa kada batal. Atau liurnya bercampur muntah di samping batal plus dapat dosa. Kenapa? Muntah itu najis. Nah hati-hati bener tak dikaji ilmunya bujur-bujur. Muntah dengan sengaja tuh membatalkan puasa basing haja korek rakungan batal basing haja bang mengorek amun baku kucup haja pengguru jar makruh haja kunci dikucup misalnya kunci adalah kunci nah nyaman bener sih di motor nah jam ada di montong orangnya puasa batal lah kada makruh aja ini baku kucup tangga itu pengucup bini pengguru nah itu lain kisahnya itu lain itu bahaya itu. Nah liur tadi itu mun nyabarasih lawan liurnya ampun saurang ditagok kada batal amun liur ampun nurang pang tak saurang batal kada batal. Nah itu makanya kada boleh bakucupan dua lagi bini rahat puasa karena orang bakucupan tuh ampun maaf ini kada lanji kada ini hukum inilah orang bakucupan itu banyu liur tanpa huruf nah itu maka batal jadinya. Jangan pindah hihihi kamu udah tahu bener ya nyaman tahu lah mau tuh sudah aku kamu belum bener ya kamu kawin kena merasa itu antara lah netizen lah japian jangan madahi ulun lanji dasar kayak itu hukumnya ya pak ini salah sedikit lalu lanji bener jangan tuh jar lanji bener ya maka kayak itu aja lanji lah sebujuran ya pak maka ada dijelaskan mana orang paham. Atau muntah basing haja tuh contohnya malihati tahi sapi duduk kayak itu awak puasa dilihati tahi sapi nih sambil mahayalkan kayak apa li tahi sapi ini mau dimakan muak gara-gara mahayalkan tahi sapi bah itu nyarannya bubungulen usia itu
apa teh sapi dihayalkan bungol bener. Nah, itu ilmu puasa, untungnya ilmu puasa. Iya sip. Nah, banyalam boleh lah guru rahat puasa. Inrimas, Ustaz Albian. Inrimas, banyalam. Nih sampai talinga nih, bengaran banyalam tuh kan tanyalam seikungan. Boleh lah rahatan puasa. Boleh dah? Boleh lah. Makruh apa batal? Makruh lah. Makruh lah. Adalah kitab Takriratus Sadidah adalah parak sini adalah takrirat adalah. Coba buka Takriratus Sadidah. Mandi al-ghusul bil inrimas yabtulus saum al-ghuslu bil inrimas, membatalkan batal oleh puasa mandi dengan cara banyalam walau qalilan, walaupun satu mat batal. Makanya bila puasa jangan banyak nyelam. Mandinya di mana Pak? Bisobbi, bakuboi. Mandi rahatan puasa tuh bakuboi aja. Itu pun jaga-jaga. Al-ihtiyatu aslamu, berhati-hati itu lebih selamat. Kayak apa mandinya? Bakuboi hingga sini aja nah. Kepala jangan dikuboi. Karena nih ada kontroversi pendapat nih bila mandi bakuboi. Coba buka kenalah Takriratus Sadidah, mun ulun salah ulun minta rela. Coba pian buka bab mandi ketika puasa. Iya chef. Iya Bapak. Iya Bapak. Nah, ada coba ambil langsung supaya jelas. Coba ambil Ustaz. Kita buka ini biar jelas hukumnya. Kini banyak orang kampung kada tahu ricop perhatan puasa banyalam. Ambil masang ringgi menyelam si Din. Nah mana arifina panas benar loh. Akan di orang melihatnya. Gok sati gokhan, Bapak. Nah, ya Ustaz buka Ustaz. Apa bab saum. Ini nyaman bila di pesantren nek. Jadi hukum bina ragu-ragu buka langsung kitabnya kada mau ya lah. Nah kadang ujaran lagi langsung kitab nang berbicara. Saum, okay. Bukan mubtilatus saumnya. Mubtilatus saum. Saum lain raum. Raum tuh anda rabeh. Mana mandine itan caranya dulu. Ayo. Nah, hukmu dukhulil ma'i asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'ammudin lis-shaimi. Hukum masuknya banyu di pertengahan mandi, jelas artinya kira ilal jawab ke dalam rongga nang tabuka biduni ta'ammudin dengan ketiadaan basing haja. Kada basing haja, cuma banyu tabuat parahatan mandi lis-shaimi bagi puasa. Fihi tafsilun, ini ada beberapa perincian. Ada perinciannya dinto. Satu, idza kanal ghuslu ma'muran bihi masyru'an. Apabila adalah si mandi itu ma'muran bih, diperintah dalam agama, masyru', disyariatkan, disuruh oleh agama, fardhon, misalnya nang mandi wajib. Ka ghusli janabatin, mandi junub. Orang ini mandi junub. Misal mandi junubnya apabila nih malam batutoy lawan bini, imbah itu mandinya pas sesudah orang adzan subuh, sudah masuk subuh nih, artinya sudah mulai puasa pian, tapi pian mandinya jam itu sudah memulai puasa hanya pian mandi. Nah ghusli janabah, mandi wajib itu kan waktu puasa sudah pian, ini mandinya diperintahkan. Contoh mandi yang diperintah tuh mandi wajib seperti ini tadi. Au sunnatan, atau mandinya mandi sunat. Ka ghusli jumu'atin, seperti mandi hari Jumat. Itu saban Jumat tak. Nah kayak apa hukumnya nih? Mun tabuat banyu pertengahan rahatan mandi tapi kada besing haja. Kayak apa hukumnya?
fala yabtulu saumu idza tasala bisabbi, maka tidak batal puasa itu mun mandinya bakuboy. Ya lagu mana aja kita. Nah, bakuboy pian mandi wajib kan harus wajib seikungan. Manguboy pian kapala tahu-tahu pas parahatan bakuboy, kenapakah banyu tabuat di talinga sampai baagong talinga gung. Talinga ini kan jauh rongga yang terbuka, tapi mandinya bisobbi bakuboy dan tidak basing haja. Pas manguboy lalu tabuat lain dasar. Nah apa istilah menuangi ke talinga? Nah ini lain. Ini ngarannya ta'ammud sengaja namanya. Ini biduni ta'ammudin kada basing haja. Fala ya betul saum, maka puasanya kada batal asal bakuboynya mandinya bakuboy dan masuknya tuh kada basing haja. Kawan dipaham? Itu tidak batal asal mandinya yang masyru', mandi wajib atau mandi Jumat. Jadi pian mandi Jumat tuh lalakiannya seikungan mandi, jangan hingga pohon gulo. Nah seikungan mandinya memang mandi sunat, gawiannya sama mandi wajib dinto. Nah tapi sambungannya waya betulu dan batal idza tasala bil ingrimas, batal puasa apabila mandi bil ingrimas. Ingrimas maknanya bujur guru banyalam. Nah bil ingrimas. Nah, ayo makanya hati-hati bilanya pian artinya mandi benyalam, hati-hati benar. Nah, kenapa itu hati-hatinya tuh cop benyalam harau lamas atau cop benyalam. Nah, makanya tadi jangan itu nah. Intinya ke ini aja kesimpulannya. Coba kita jaga rahatan puasa, mandi jangan benyalam. Itu aja. Panas kayak apakah? Jangan benyalam, bakuboy aja. Bakuboy itu pun hati-hati, jangan sampai tabuat ke apa namanya? Nah, karongga. Amun mandinya kada disuruh, Bang. Mandi bedingin-dingin awak aja. Nah, idza kanal ghuslu ghaira ma'murin bihi, ghaira masyru'. Nah, apabila mandinya tidak disyariatkan, kada disuruh, kagusli tabarrudin au tanzifin, seperti mandinginakan awak aja. Mau apa liwar panas nang liwar panasnya lalu bakuboy kuboy terus awak, mendinginakan awak atau beberasi aja. Faya betulus saumu, batal puasanya idza sabaqahul ma'u, apabila tadahulu banyu. Maksudnya tadahulu banyu tuh dapat tak nang masuk karongga tadi kayak itu kah? Wa illam yata'ammad, sekalipun kada basing haja, mandinya sekedar badingin-dingin, mandinya sekedar badingin-dingin biasa haja, bakuboy kada basing haja, tabuat dalam talinga, batal tatap karena mandinya ghaira masyru'. Bisa dipaham? Paham enggak? Ngang aja nih. Nah, sawaun irtasala bisabbi ambil ingrimas, baik mandinya bakuboy apalagi ataupun benyalam sama pada batal mun mandinya kada disuruh ghaira masyru' tadi. Nah makanya ulun simpulakan ke ini ja, ulun simpulakan pian bila hendak mandi nang mana selain daripada mandi wajib dan mandi Jumat rahatan kita puasa, mandi hingga sini ja dan pohon gulu ini lebih aman, al ihtiyatu aslamu, berhati-hati lebih selamat. Tapi mun pian hendak bakuboy juga silahkan bakuboy mandi biasa deh, tapi hati-hati jangan sampai banyu tabuat ke talinga atau tahirup di hidung dan rongga-rongga nang terbuka itu. Nah dintolah paham aja kalau lah kita takunakan guru-guru lain ulun mungkin akan tuntung baca kitab kita ini banyak lagi nah hal-hal yang kurang jelas bisa takunakan lawan guru Alpian, guru Jahrani, ini ada anu guru Dihiga, nah, guru Padle han ditimbang ulun kada ingat lagi. Masya Allah guru nih luar biasa sih din. Nah dintoh jadi mengaji itu ilmunya aja bereremang. Ini hendak beribadat bereremang berengah. Mau berengah. Ulun suah tatamu orang dikiranya bajima tuh kada batal. Dikiranya puasa itu kada boleh makan, kada boleh nginom, kada boleh berokok. Bajima boleh. Imbas sembahyang subuh bininya buainya.
betul je nyampine aja orang bejimak dedek kada betul je nyalake mengaras han akhirnya napa bejadian hendak hari-hari gitu bahalat sehari han malam kada tapi beliur wan bini hari siang beliur itu godaan syaitan ngarannya hanya hati-hati bener lah itu menyasa ragu-ragu anu na ulun jelasakan tadi takunakan lawan guru-guru di sini ulun kada ahli jo pang cuman ingatan guru melajari bahari itu kayak itu pang nah, ada perinciannya kan tafsilnya sudah ada di situ jadi tinggal pian aja nang berhati-hati itu nah mun ulun mandi hari siang tuh misalnya hendak tulak jua kasarwanan hendak tulak jam imbah asar tuh nah ada undangan misalnya orang membukakan puasa ulun mandi hingga puhun bulu aja kaina mandi nang sebujurannya apabila nah buka dalam kitab takrirat ini juga di antara mandi yang disunatkan al-ghuslul masnun mandi yang disunatkan apa di antaranya ghuslu fi kulli lailatin min Ramadan mandi setiap malam di bulan Ramadan saban malam ba'da maghrib mandi sebelum sholat taraweh tujuannya apa untuk lin nasyat lil ibadah untuk menambah rajin beribadah pian tarawih itu mun awak sigar bersemangat mun imbah buka puasa awak tapaluh liir loyo bawa tarawih nguap aja gawian ya nang bila imam berdiri lakum dinukum hanyar mangkat takbir malaran Fatihah gratis kayak itu tarawih beumuran manganganak aja tarawih kayak itu kan wayah apa naik pangkat di hadapan Allah tarawih bina manganak juga bian memayu udah manganak awak tuha sudah bila sabihis suhupi Ibrahim wa Musa nyar berdiri duduk lo namana nang pina nang kada tahan maarit rokok keluar lo berokok lo bila suhupi Ibrahim wa Musa nyar naik wayah apa di arit-arit pang dulu sabar kayak apa kita nih hendak jadi wali gawian kakak itu jangan ada tahan beda dengan orang Hadramaut itu almarhum mufti Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh kakaknya Habib Omar itu sidin tuha awak tarawih 100 rakaat saban malam sanggup aja sidin pindah kena mbah tuntung 20 rakaat pindah lagi ke masjid lain pindah lagi ke masjid lain parak sahur tuntung 100 rakaat itu orang diterim kita sini coba agen tarawih 100 rakaat mbah imam waran jongkong sorangan ada harapan tinggalkan buhannya pengumuman jar masjid Mangguruh tarawihnya dimulai jam 2 malam amun ada beurang dikira aja pang tahu am pulang mun imbah di ada majelisnya kalau kau mau tarawihan jam 2 hanya mulai jadi nama nah hendak tarawih kagayam holo tarawih nama nah hendak tarawih kapurai holo kenapa ampihannya nyar masjid Mangguruh jam 2 langsung besahur beimbai di masjid saban malam rame gitu kena ulun 4 nyumbang 3 juta asal kon gawe tarawihan jam 2 karena jam ada nah tukang masak spesial nah kena tuh makanan sahur berjamaah kehendak aja bang lah mahayal lah itu lain kayak orang diterim itu dasar cerminan penduduk sorga bayangkan di sana tuh real di sana itu drastis drop perekonomian di sana itu drop tapi lihat ada orang galau mikirkan dunia di sana ada dan galaunya karena wajah-wajah ahli sorga tuh masya Allah wajah-wajah yang mereka insya Allah jadi ahli sorga kayak itu nah insya Allah wajahnya nyaman dipandang teduh kayak apapun ekonomi macetnya kan ada dan galaunya orang krisis kayak apa aja santai aja tetap beribadatan orang di situ kan itu di orang diterim dasar beberkat tanahnya ya coba wadah kita karena krisis kayak itu lihat di zaman Covid tadi banyak nambah picik kepala zaman Covid tadi itu ketahuan orang tauhid kelas mantap lawan kelas abal-abal rahatan Covid picik kayak apa usaha kami kayak ini kayak apa kami makan apa ini banyak nanggalau nang kada bisa ke majelis hadir majelis zaman Covid kada ada gawian pas ada gawian mana tahu di majelis inya majelisnya kada ditutup orang
Kadang artinya ditutup tuh majelisnya kawaja pihak anu ini ditarusakan kawaja itu nah datang ke majelis zaman kupit kan inya gawian dede tapi sudah nang ampihan kupit dede pulang di majelis parai pulang ke majelis kan ini kayak apa manusia nang ini yuk ada apa mudahan dapat hidayah aja beritaan ya Allah kan hanya sedikit macam kitab nah panjang lagi tarik ini ampihan lawas lah ini penutupan nih tawakupan majelis Ramadan libur kada pampihan sakakali pang bahar raya basaan terus apa jar iyalah terus nah fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghunmu fakhalid maka pergaulilah olehmu ruwatal ilmi periwayat ilmu artinya orang alim tuh na dikawani washab khiyarahum berkawanlah dengan orang-orang pilihan mereka dengan orang-orang yang baik seperti mereka fasuhbatuhum zainun berkawan dengan mereka itu satu perhiasan wa khultatuhum dan bergaul dengan mereka itu ghunmu sebuah keberuntungan itu pang syair itulah bila sajaknya mu sampai habis nah kayak apakah aturan nahunya syair kada makai lagi itu jadi ilmu arut ini bisa mengubah aturan naho jadinya mestinya pakai tanwin misalnya jadi khobar mubtadanya ghunmun tapi karena darurat syair ghunmu jadinya kada kawan dikarasi ghunmun layau timbangannya kawan sama ya taibah tabian mun mangarasi naho kada mau bagus lagu ya taibah tak asyadil hasan wal husaini ilan nabi قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن coba nahu maulah sahibul Qur'an pasti sahibul Qur'an nih jadi sandari lo tak bawah barisnya tapi kadang kalau dikarasi sohibul Qur'ani nah ada mau inya darurat syair kata apa Qur'an kada mau Qur'an nih timbul kena bayi menyair Qur'an nih jurang rajin Qur'an jurang kada aja nahunya nang bujur nih jarang no dan nang manggawi kada paham ngarannya orang darurat syair ini berubah jadi nah karena memang sajaknya nana kayak apakah hukum nahu jangan ada mau empat lagi nya darurat tadi nah dinta han nyaman orang belajar juga lah menang bungol hidupnya nganga aja memprotes orang gawian kebisaan hen apa memang nahu tuh luas pang mau hendak dibahas perdebatan nahu pian bakal kancangan lain-lain dalilnya makanya ulun kagum melihat tuh ada santriawati di Jawa tuh kada salah Lirboyo kah di Alpalah Ploso kah itu waktu Qiraatul Kutub ujiannya itu ditakoni oleh anunya oleh gurunya dewan jurinya ini jadi apa ini jadi naat jarnya naat itu bagaimana dalilnya maaf jarnya kiai mau dalil dari kitab apa wah ini mantap santri kayak ini mau dari Jurumiyah atau mau dari Alfiyah atau syarahnya Ibnu Agil sekalian wah ini santriwati mantap patut diambil bini nah itu jadi di rumah bakal naho aja lagi bila pina salah ku cubit pipinya ya lah pina salah tindihe hayal aja bang ada sudah dua lagi bini itu kada son bahas nahu lagi kok bata tahuan aja lagi kita main tebak-tebakan jadinya bini tebak apa warna salawar ulun hijau aja lagi sekali dibuka habang salah aja malah kada kawa pian malam ini aja besok tebak lagi aja nyambini
habang aja laki, dibuka coklat, salah pulang. Malam nang ketiga tebak apa aja nyari, aku sudah tahu aja laki, kada ada bala pisan aja laki. Bayar diangkat dasar bujur. Nyembini kada tahan lagi, hendak juga 3 hari udah parah ya. Kisah aja bang lah, percaya tuh hungang bener ya. Artinya apa? Karena kisah itu diambil hikmahnya. Kisah nanti ambil hikmah itu mun 2 laki bini paham-pahamlah lawan pasangan. Itu aja nanti ambil. Dosa kin bata tangguhan bari iran usah pina mau pahala tahulah. Dah terus. Wala ta'duan. Nah tuh bacaannya ta'duan. Jadi itu jadi taukid guru lah. Mana guru nahwu ta'duan, asalnya wala ta'du kayak di Quran tuh wala ta'du ainaka anhum tuh ta'duan berarti taukid. Di taukidnya nih sedang-sedang aja berarti lah. Mun taukid nang takaras ta'duan nah itu lah jadinya. Iyalah kan bujur ada. Ingat kada? Ini masalah taukid nih. Ingat kada? Nah, ngang aja nih. Wala ta'duan ainaka, dan jangan engkau palingkan 2 mata engkau anhum daripada mereka ulama-ulama yang meriwayatkan ilmu. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka nujumu hudan. Mereka ini nujumu huda, mereka ini merupakan bintangnya petunjuk. In ghaba, jikalau hilang ia kada in ghaba najmun. Nah fa'ilnya di situ, fa'il si ghaba. In ghaba najmun, jika hilang oleh satu bintang, bada najmu, niscaya muncul lagi bintang nang satunya. Jadi kekawan nih orang alim tuh banyak-banyak. Mun alim seikong hilang, ada lagi ikam takawan warna lain. Alim nih hilang, muncul pulang seikong bintang nih gak ada sebuting, muncul bintang yang lain. Nah gitu. Fa wallahi, maka demi Allah, laulal ilmu, jikalau tidak karena ilmu, mattadhal huda, tidaklah nampak oleh petunjuk, walalaha, dan tidaklah nampak. Kurang lebih aja, tapi mau di kamus pasti belain ittadha lawan laha tuh apa perbedaannya, cuma dimaknai sama aja, nampak artinya. Wala laha min ghaibil umuri lana rasmu, dan tidaklah nampak daripada kegaiban perkara-perkara bagi kami rasmu, tanda-tandanya. Dan jikalau tidak ilmu, wala di situ walau lala ilmu, tidak, kalau tidak karena ilmu, laha, niscaya tidak akan nampak daripada perkara-perkara gaib bagi kita ini tanda-tandanya. Tapi karena adanya ilmu, kita tahu masalah nang gaib-gaib. Yalah, karena ilmu tahu masalah nang gaib. Contoh, kita tahu lawan malaikat karena ilmu. Kita tahu lawan hari kiamat karena ilmu. Kita tahu tanda-tandanya kiamat karena ilmu. Apalagi mun Tuhan memberi kelebihan, bisa melihat bujur-bujur hal nang gaib, inya melihat jin, inya melihat malaikat, inya bisa melihat alam di atas langit dengan mata kepalanya. Ini Tuhan melebihkan. Dengan apa bisa dilebihkan? Dengan ilmu. Itu pernah diceritakan ketika Profesor Dr. Al-Gutub Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang dibawa Abah Sidin kepada Qutbul Farad Al-Habib Abu Bakar Gresik. Dibawa kepada Habib Abu Bakar Gresik, maka saat dibawa ke hadapan Habib Abu Bakar Gresik, Habib Abdullah bin Faqih mencagatakan matanya ke atas langit. Setelah ditakoni oleh Habib Abu Bakar Gresik, apa yang kau lihat di atas? Jawaban Habib Abdullah, aku melihat isi langit pertama sampai langit ke-7. Itu kenapa bisa ditampaikan perkara gaib? Jawabannya karena ilmu. Coba aja kakak ada ilmu kada mau gitu. Karena Sidin alim, Abah Sidin mendidik bujur-bujur sampai jadi orang yang ahli hadis, kutub lagi pangkatnya, masya Allah. Abah Sidin tuh waktu di Madinah berdoa, ya Rob, ulun hendak bisi penerus ulun nang ahli hadis, nang gawiannya selalu membaca kalam-kalam kekasih pian. Lahirlah anak Sidin, diberi nama Abdullah. Nah, ayo Abah Sidin Bahari Abdul Qadir ngarannya. Abdul Qadir itu diambil dari Syekh Abdul Qadir Jilani, ambil berkat jadi kutub juga, masya Allah. Itu di Malang.
Sohib Malang. Luar biasa bubuhan Sidin ta. Sampai bahari jar Habib Abdullah bil Faqih itu Sidin bawa mobil. Orang nih kada kawa mah ambil berkat basalaman wan Sidin karena kebanyakan nambah salaman. Kada kawa memusut awak Sidin, kada kawa menjapai napa-napa, kada kawa minta banyak karena kebanyakan manusia berabut. Bakas ban mobil Sidin dicium orang. Parkir mobil Sidin di mana? Bakas bannya tuh nah, tanahnya nah, kusut ibuhannya. Nah, diandaki kamu ha. Saking beberkatnya. Itu alim beberkat. Alih cariannya nangga itu. Mana alim, mana beberkat. Alim berkat kurang kada seberapa. Kada tapi alim berkat banyak kada harap juga. Nang ini ilmu komplit barakat luar biasa. Nah ya Sidin to. Bakas ben ciumi orang. Ayo orang mau ambil berkat. Itu anak Sidin sampai sekarang khalwat. Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Belasan tahun sudah kada suah keluar kamar. Pernah keluar waktu Haul Malang tahun 2000 berapa itu Sidin keluar. Itu pun muhanya betutup. Kada hendak melihat manusia. Betutup muhanya. Nangis orang waktu Sidin keluar. Takajud. Kada menyangka nih Habib Muhammad bil Faqih ini keluar. Haulan tadi kada keluar di kamarnya Sidin. Itu kamar Sidin di atas. Itu bila orang masuk ke Darul Hadis itu, bila lewat di bujuran kamar Sidin pasti menjapai. Menjapai dinding. Orang mau ambil berkat. Nambah khalwat di atas itu, dinding di bawah ini dijapai orang. Saking mau ambil berkatnya itu anak Sidin, Habib Muhammad bil Faqih. Masih khalwat sampai wah ini. Ada aja masih nahakon bahalwat tuh ada aja. Han, kita nang kacungulan gini nah, jaka kada berkat nambah halwat tuh rakai kita. Nambah halwat itu nambah jadi bentengnya, menjadi tamengnya, selalu mendoakan. Coba nambah halwat tuh ada mau lagi. Puji Sidin sampai hiji mahalwat na alam yang kayak apa lagi, udah tahu lagi bisa kiamat are. Kiamat betabul lu nyatanya. Sidin kada hakun napa-napa lagi. Untung kita gitu. Dinding dijapai. Jadi kada lagi nang kais menjapai dinding rumah Laila kada lagi. Orang wadah kita gini bisa mengambil berkat kayak itu. Karena faham nang di dalam ini berkat. Nang dijapai memang dinding pada hakikatnya menjapai nang di dalam dinding. Aku aja kais kada gila kada. Aku normal aja kais. Napa jurang ikan maragap dinding rumahnya Laila? Aku aja kais maragap dinding. Memang itu dinding palehatanku Laila. Nah ini lain palehatan. Orang menilai dengan pandangan syariat, kais memakai pandangan hakikat. Syariat lawan hakikat karena mau tatamo pandangannya Nabi Musa wan Nabi Khidir karena mau sama. Itu surah Kahfi itu sing panjangan. Salambaran Tuhan membahas. Itu perumpamaan yang dohir dan yang batin. Kalau digapukkan kada mau tasampok. Namun sorangan di jalan akan aman aja. Kita harus bersyariat, harus berhakikat sorangan. Tapi coba pian keluarkan pandangan hakikat, nah seikong pandangan syariat bisa kada mau tetamu. Itu contoh walimah jazub tuh. Gawen sini betilanjang misalnya. Mandi kena singgah di masjid betilanjang. Pandangan syariat orang betilanjang itu salah apa kada? Salah. Tapi Sidin pandangan hakikat orangnya kada merasa. Pandangan Sidin kayak itu udah mau dikasih. Makanya pendapat itu lihat sudut pandang apa pendapat itu inya bepandir. Kalau orang memandang dari sudut ini, oke, benar menurut pandangan itu. Inya memakai sudut nang ini, oke, benar pandangan itu. Makanya jangan ketujuh bakalahian. Pendapat tuh bila berbeda, coba selesaikan dengan cara baik-baik. Jangan bakancangan, apalagi sampai madu dong. Bakal bacang selesai seumuran pian. Nah, dinto. Dah kembali ke kitab. Lain ke laptop lain, ada laptop ini kembali ke kitab. Sikit gelah ulun bila kada tuntung nang ini kada ampun dampihan jam 12 kurang. Jam 12 lewat ampihan da apa juga. Lawas parai. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, berkata Ka'bul Ahbar. Tuh bujur aja lah H kosong, bila ada nambah titik curit titiknya. Ka'bul Ahbar tuh pakai H puang bukan H bakahak. Ka'bul Ahbar. Lau kata beliau, jikalau anna sawaba majlisil ulama'i, bahwasanya pahala, jikalau bahwasanya pahala majlisnya orang-orang alim, badalin nasi, nampak bagi manusia, laqtatalu alaih, niscaya saling berperang mereka atasnya. Berperang napa? Berebut pahalanya.
Jakanya manusia, jaka Abul Ahbar melihat bagaimana pahala duduk di majelisnya orang alim, niscaya mereka bakalahian berabut hendak duduk di majelis orang alim. Cuma kan kada melihat. Ini masalahnya. Hatta sampai-sampai yatruka meninggalkan kullu dhi imaratin, tiap-tiap orang yang memiliki kepemimpinan, imaratahu, tiap-tiap orang yang memiliki kepemimpinan atau pemerintahan akan meninggalkan pemerintahannya. Bila ata dengar majelis tuan guru nang jadi pejabat kada mau duduk di kantor, pasti duduk di majelis karena ia tahu pahalanya. Wa kullu dhi suqin suqahu, dan tiap-tiap orang nang memiliki pasar pasti meninggalkan pasarnya. Artinya bukannya nang berdagang di pasar, kada jadi lagi berdagang bila dengar tuan guru bermajelis. Kecuali berdagang di majelis, nah tuh nyaman sambil menyelam minum air. Ilmu dapat, kehujungan dapat dinto. Itu jar ka Abul Ahbar, jakanya tahu pahala hadir di majelis kayak apa. Nang jadi pejabat, tinggalkannya jabatannya. Pas parahatan jam kantor, ada ulama bermajelis, tinggalkan kantor libur, hadir ke majelis dulu. Kena tuntung majelis, hanyar ke kantor. Nang berdagang, kada mau berdagang karena tahu pahalanya nang kayak apa. Sampai hendak bakalahian berabut pahalanya, jaga melihat. Tapi ngeren kan nihat mebe. Nah, ada melihat pang. Nah, dinto jar ka Abul Ahbar tolah sikit ge. Wa qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama salaf. Ba'dus salafi itu maksudnya ulama bahari. Lain nanginto. Apa jar ulama salaf? Khairul mawahibi, boleh aja lah dibarisi mawahibi. Maka itu sigat muntahal jumo, timbangan mafaila. Iyalah ismul ladzi lain sarif kanakan. Nah, ngapulang nek. Karena inya ba'alif lam, jadi khairul mawahibi, itulah khairul mawahibi, sebaik-baik pemberian al-aqlu, yaitu akal. Pemberian Tuhan yang paling baik di awak kita akal. Makanya akal itu jangan dirusak. Ini akal dirusak ben malam limpuk habis selitar. Dirut mahirup limpuk. Langsung hanyunyong jalan. Iya Pak, itu akal dirusak ngarannya. Wa syarrul masaibi, dan sejahat-jahat musibah al jahlu, yaitu kabungulan. Musibah yang paling jahat tuh bungol, pian rabah bisa bidang motor, itu kada seberapa, tapi musibah yang paling jahat bungol. Orang paham ilmu agama, seorang kada, itu musibah. Sugih kayak apapun pian hidup, tapi bungol ilmu agama, musibah. Bungas kayak apapun muha, tapi bungol ilmu agama, musibah. Ayo sadari ma'asyaral muslimun. Ma'asyaral muslimun di mana ma'asyaral muslimin? Salah baris ulun. Ayyuhal muslimun bujurai ropak hukumnya. Namun ma'asyaral muslimun luput tam. Ma'asyaral muslimin. Nah, kita kan boleh salah baris ini tawakan orang. Apa itu janaho dan nahap lalu aja. Ada Allah. Ma'asyaral muslimin, sadari diri pian bahwa amun pian bungol itu musibah. Ayo sadarkan diri pian. Bila ada majlis, duduk. Guru membaca kitab, dengari. Siapapun gurunya, kalau kitabnya manfaat, kenapa pian kada duduk? Duduk ambil manfaat. Di mana ada guru membaca kitab-kitab, apalagi kitabnya manfaat. Kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari, manfaat. Kitab Imam Haddad, kalam-kalamnya menyentuh hati. Kitabnya Imam Ghazali, apalagi belajar Ihya, oh Masya Allah. Pian di sini ada aja guru membacakan Ihya, untung. Saban hari arba pian hadir mendengarkan pembacaan Ihya, untung. Kada beratan orang loh di Banua kita hakun bacakan Ihya. Kalau di Jawa Ihya orang kayak makan kacang. Di Jawa setahun tamat orang baca Ihya. Di Kalua belum lagi nah. Karena insya Allah habis hari raya ada anu Habib kita hendak membuka baca Ihya aja sih. Nah sudah dapat dari Abuya jar apabila lagi jar baca Ihya jar di Kalua. Nah, ayo Kalua hendak baca Ihya juga. Ayo rame tak kalam Imam Ghazali. Hai Kalua ya kena kaluaan kenalah. Kena ada ulun kena maulah undangan nyebla jolon peresmian majelis hanyar. Nah, ayo sama guruhan tulakan udah Bapak. Tapi biaya tanggung seorang. Kan hakun ulun misi akan minyak pian.
Bapal bener. Kalau mah nyari majelis nyar tuntung karena jadi karena bubuhan mangguruh na ahli mangawah kita malam makan di kalua. Nah sakira gasan mangawah kita insyaallah nyumbali sapi kena kita. Nah, jadi mangawah itu tak. Jadi mon acaranya Ahad Jumahat sadang dabuhan mangguruh nitulakan. Nah Sabtu hari bemumula duduk aroh itu kan rame menyencangi tulang itu kan mengucup-ngucup lawan tulangnya tah. Nah hari Ahad anunya pengantinnya hari Ahad tah. Nah nah Om Jai bawa kakak kalua kita bawa nikah kalua cak bisa ada mau lagi bulik habis sam tuh nah diam di kalua aja kayak apa empat kena leh empat kalua leh mangkap nah jadi kabungulan itu musibah itu musibah. Wa qala ba'duhum dan berkata sebagian mereka lagi ulama salaf ulama bahari al ilmu amanun min kaidis syaitani, ilmu itu pengaman daripada kaidis syaitan. Kaidi maknanya tipu daya, ilmu itu jadi pengaman bagi tipu daya syaitan. Orang berilmu tuh mengerti ini salah, ini haram, ini boleh, ini kada, inya mengerti. Syaitan hendak menipu, inya bisa menimbang. Tapi kenapa guru ja orang berilmu tuh tetap bisa tahilap juga? Karena inya kada kau ma'arif nafsu. Inya tahu rem itu ada tapi blong. Takana blong remnya nih. Tuhuk deh inya ma'arif, tetap inya nih imannya kada kuat. Nah itu maklum aja manusia yang baik bukan berarti tidak pernah salah. Manusia yang baik yang mau mengakui kesalahan itu yang baik. Ini hendak nisfu nih akui kesalahan pian menghadap Allah supaya bersih malam nisfu dapat ampunan bersih baik-baik kita. Wahirzun min kaidil hasudi, dan ilmu itu menjadi benteng min kaidi daripada tipu daya al hasud orang-orang dangki. Ilmu itu melindungi kita daripada orang dangki. Mun kita berilmu nyaman kita mahalat. Ini satu dulu pahamannya kayak ini. Amunnya kita berilmu nyaman kita mahalat. Mahalat apa? Misalnya kita berwarung. Orang dengki itu mungkin bisa dengki lawan kita karena melihat warung kita nih laris manis. Supaya orang dengki jangan kawa mahantam kita, warungnya kita berikan pagar gaib. Mun orang berilmu kawa. Nah, itu mun orang bawarung. Amun nang kada bawarung bang, jadi pejabat, jadi tuan guru, dihasut orang kayak apa menjaga pakai zikir, diantaranya wirdus sakron, ismul khofi, itu menjaga awak. Ada mustahil loh orang berniat jahat upahakan orang gurunya ke dukun. Ada kada sehat lagi sih dia. Anu aja dukun aja ulah sakira awak sidin bakuringan seikungan. Jadinya kada purun lagi tampil di hadapan kamera. Mulai kapalah mega batis bakuring. Kawala sidin maajar lagi kada kawa. Kenapa? Digawi oleh orang nang hasad. Atau perlahan, mainnya perlahan, pasangi orang ranjau di awak. Ya, di mana dia naik orang ranjau misalnya nih di pipi kangen sini nah antara tampaha lawan kemaluan. Pasangi orang gembok nang ini nah. Brek. Itu mun kada dicabut bila sidin beganal tampaha makin besakit. Beganal tampaha makin bekancang, makin besakit. Cek ke dokter dada tak. Cek haka orang hawas. Nah, pasangi orang ranjau di pipi kangen. Orang hendak mati tapi perlahan. Itu orang hasud, orang dengki, dan hidup ini kada pernah lepas daripada pandangan mata-mata orang dengki. Pasti pian, apapun gawian pian ada nang ada ketujuan pian. Sudah pasti. Nah, mun kita berilmu nyaman kita menjaga. Yang kedua pahamannya, mun kita berilmu kita selamat daripada tipu daya orang dengki. Selamat dari apa? Biar orang mendengki kita tidak melawannya. Biar orang memusuhi kita kada keapian, kita kada kawa dipanasi karena kita menimbangnya pakai ilmu. Kita timbang pakai ilmu aja, orang menyambati aja, orang mahwalane, kada apa-apa. Inya kena ampihai. Itu orang berilmu, kada mau amarah. Amun inya mengedepankan amarah, habisam.
ada sesuai lagi lawan keadaan ninya. Nah dintu buntungnya makanya hirzun min kaidil hasud, benteng daripada tipu daya orang nandangki. Wa dalilul aqli, dan ilmu itu menjadi petunjuk akal. Wan syada fi maknahu, bernasyid beliau pada maknanya, ma ahsanal aqla wal mahmuda man aqala wa aqbahal jahlu wal madmuma man jahala. Ma ahsanal aqla, alangkah bagusnya akal, wal mahmuda, dan alangkah terpujinya man aqala, urang nang baakal. Wa aqbahal jahlu, dan alangkah jeleknya, wa aqbaha sama ma ahsana tadilah, oh berarti wa aqbahal jahla, dan jahat, alangkah jahatnya kabungulan, wal madmuma man jahala, dan dicela orang nang bungul itu. Falaisa yasluhu nutqul mar'i fi jadalin, maka tidaklah bagus atau pantas nutqul mar'i, ucapan seseorang fi jadalin pada perdebatan, wal jahlu yufsiduhu, dan kebodohan merusaknya, yauman suatu hari, idza suila, apabila inya ditanya. Amun ada orang berdebat, orang ini behualanan pandir, tapi inya nih bepandir kada beilmu, pasti wal jahlu yufsiduhu yauman idza suila. Si jahil, kejahilan itu tadi merusak inya apabila inya ditakuni orang. Berdebat hukum berdua misalnya. Lalu seekong mengeluarkan dalil, ikam suah kada baca kitab ano. Pas inya kada suah belajar. Pas berdebat mun kadang bawa ilmu, ketahuan orang pada bungol itulah maulah inya jadi supat. Yufsiduhu yauman idza suila, rusak si bungol ini, merusaknya suatu hari apabila ditakuni orang. Artinya apa? Muhanya kayak ditapas gara-gara berdebat kada pakai ilmu. Makanya jangan coba-coba bakancangan urat gulu mun ilmunya kada ada. Referensi dalil tuh harus kuat. Pian bapandir nang ini dalilnya di mana? Pian bapandir nang ini kitabnya apa? Itu harus ke itu. Mun kita kada ke itu, ketahuan orang pada bungol. Udang pada remang mengaradau. Itu tak salamun, salah yang muntong. Sambati orang akhirnya ketahuan pada bungol. Wal ilmu asyrafu syai'in nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Ilmu itu asyrafu syai'in, sepaling mulia sesuatu, nalahu rajulun, nang mendapati akan dia oleh seorang laki-laki. Nah, ilmu ini yang paling mulia. Man lam yakun fihi, siapa nang kadada pada inya ilmun, kadada bisi ilmu, lam yakun rajulan, tidaklah jadi inya seorang laki-laki. Ada kan sidin bincong. Nah, sama bincong pahamannya lah. Man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulan. Siapa hidup kada beilmu, lain lalaki. Bah guru kami bibini guru ndak, maksudnya lain orang hebat. Bila hidup kada beilmu, lain orang hebat. Istilahnya ya kayak itulah mesti rakitan gitu. Ada kada lelaki sejati gitu nah kada beilmu. Nah, ya pepatah Arab ini unik-unik bahasanya. Kalau disebut rajulun tuh berarti orang hebat. Nah, kalau orang bungol kada mau menyambat rajulun, kada mau. Paling misalnya syakhsun, misalnya seseorang tuh kada jelas orangnya bungol ke pintar kah. Tapi kalau rajulun tuh pasti alim, pasti pintar, tuh bahasa Arab. Nya unik-unik peribahasa Arab nih. Ada bahasa Arab kayak ini biar. Ini ulun kada ingat lah redaksi mukaannya. Siapa orang yang tidak berani kawin dua, fahuwa haid. Jar pepatah Arab tuh ujungnya fahuwa haidun. Siapa nang kada wani babini dua, fahuwa haidun, maka laki-laki itu haid. Jar orang Arab. Kenapa dikatakan haid? Bini pertama lagi haid, inya pun tempat haid karena parah, kena kawan apa-apa. Nah maka dari itu kita disuruh kawin lebih pada satu, asal kawa adil. Paham binian? Izinkan lagi pian kawin lagi supaya lagi pian kada haid. Ini laki tempat haid juga gara-gara bini haid. Paham kada kau? Nan di luar Izinkan ka laki kawin kada kah? Dengar lah telinga
Mengizinkan kan laki kawin lagi. Malah pina sopan bener menjawab, binian lain pian kada kodok aja. Nah di Mangguruh ini sopan deh nyawan guru, bagus bener tuh dah. Artinya kau aja di sitel begamatan. Itu bapak taharap rami juga pian. Jadi jadi lebih bini haid laki jempat haid ya masuk akal juga bang. Nyalah. Adalah lalakian beidah adalah ada lakian beidah. Apabila kasusnya lalakian beidah mun sudah babini 4, sudah babini 4 lalu inya hendak kawin lagi, lalu inya cerai bininya dengan cerai talak 1 atau talak 2, talak roji'i. Nah kemungkinan bisa rujuk lagi. Itu mau kada mau inya harus menghadangi bininya tuntung iddah. Kada kawa inya nikah lagi, mbah mencerai bininya nang keempat inya nikah lagi, kada kawa. Kenapa? Karena jatah lakian kawin cuma sampai 4. Sedangkan bini rahatan masa iddah itu masih hukum bini, masih hukum bini, tapi kada boleh apa-apa. Artinya diongkosi tetap, rumah tempat tinggal disediakan, kayak itu. Orang berpisahan toh. Ini mbah berpisahan, ikam ku cerai aja. Nimbai bini kayak nimbai plastik. Itulah lakian kada beilmu. Orang beilmu tuh mencerai bini baik-baik. Sebagaimana aku datang bahari lawan ikam baik-baik, aku memisahi ikam pun baik-baik. Itu orang beilmu. Dan tidak ada permusuhan di antara kita. Kayak itu karena jodoh habis. Orang tuh bahari ada jodoh kawin, habis jodoh cerai. Kayak itu. Ini kada bila sudah cerai jadi musuh seumur hidup sampai mati. Kayak apa itu? Nah, kada mengerti urusan. Apalagi babaya berpacaran wara putus, dendamnya sampai ke mati. Bungol. Ada orang itu. Nah kayak apa? Kan apa kayak itu hidup. Nah jangan sampai kayak itu. Bercerai pun baik-baik. Itu agama nama atur kayak itu. Ini mbah bercerai kan berawaan lagi. Ada kisah tuh bang. Orang berawaan nah tuh mantan suamiku bahari. Gitu. Tetamu di jalan berawaan naik. Oh hendak ke mana? Umanya si Ano, inggih abahnya si Ano wae. Oh, kan rame nang kayak itu. Ini bahwa be melihat mantan laki ada ke pasar tungging nyambini meliong. Eta sulisih itu nyalaki nama meliong pulang. Itu kan rame nang kayak itu. Rame. Jadi ada aja laki itu beidah lah secara umum, tapi memang kadeda bang. Tapi mun kasusnya inya pas sudah bisi bini 4, bini nang keempat dicerainya, mau kada mau inya bininya beidah, inya pun beidah juga. Kenapa? Menghadangi bininya habis idah, hanyar kawa kawin lah lagi. Mun bini seikung cerai lawan bini. Hari ini cerai, esok kawin, boleh kada? Boleh. Hanyar imbah nyambat cerai langsung kawin, boleh. Lakiannya karena lakian kada ada beidah. Paham kada kah? Ini pina nyanyok udah nih parut lapar nek. Ada siang nek. Udah tahu ya kulawasi itu bang hari nek. Udah tahu urusan nek. Dah. Ta'allamil ilma. Nah bujarlah ta'allamil ilma. Ta'allam tu fi'il amar. Ta'allama ya ta'alluma ta'alluman fahuwa muta'allimun wa dzaka muta'allamun. Ta'allam belajar oleh kamu. Al ilma akan ilmu wa'mal ya akhi bihi, dan amalkanlah wahai saudaraku dengan dia. Si ilmu itu diamalkan. Fal ilmu zainun, ilmu itu perhiasan. Liman bil ilmi qad amila, bagi orang yang dengan ilmu sungguh inya mengamalkan. Ilmu itu perhiasan asal diamalkan. Mun kada diamalkan maka ilmunya kada berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu nang kada diamalkan bagikan pohon nang kada berbuah. Bahasa kita dikalua walang. Walang artinya kada berbuah. Kada berbuah ngin sini genah jam 12 dari. Kada kawan nalahakan. Ngin situ gin dulu. Intarela para duhur dah. Ngin situlah. Jadi ulun dina karena ini kita tawakufan majelis libur sebelum Ramadan. Hari ini Ramadan kita libur total karena pengumumannya sesudah hari raya Idul Fitri. Apabila kita sambung ada kena pengumumannya insyaallah. Jadi ulun pribadi menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya lawan pian-pian barataan. Amun ada pandiran ulun, penyampaian ulun, kata-kata ulun, kelakuan ulun, tingkah laku ulun ada nang menyakiti hati pian, ulun minta maaf dohir batin lawan pian barataan.
khususnya kepada orang-orang yang menyangkut urusan pribadi lawan ulun dalam hal apapun. Nah, ulun minta ridho, minta halal, minta maaf. Ini mumpung belum nisfu, ayo kita berilaan supaya malam nisfu kita jadi orang yang dapat keampunan bujur-bujur dari Allah Ta'ala. Nah, kan sini lah nanti sampaikan. Mudahan berataan nang hadir panjang umur sehat afiat, diluaskan rezeki nang halal, qabul berataan hajat, nang mana garing mudahan lakas ampeh, nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehat, mudahan kita berataan hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman, nang mana berusaha mudahan berhasil, nang mana mencari duit lapah mudahan ampeh lapah, nang mana bahuma mudahan pahumaannya bagus, mudahan mangataman banyak-banyak, kawa manjakat, kawa bebebari, kawa di Ramadan memberi orang-orang, membahagiakan hati orang, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ulun minta rela zahir batin dunia akhirat pian barataan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila hadratin nabi al-fatihah.